Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcoming this session of plant growth and mineral nutrition, lecture number 7. In this lecture, we will discuss about the photoperiodism. The term was firstly used by the scientists Garner and Allard in 1920. Already we know that the plant can complete its growth and development, and there are two main phases, that is vegetative growth and reproductive growth. And this vegetative and reproductive growth, whenever this vegetative and reproductive growth which takes place in the plant, at that time number of environmental factors which are affect on these reproductive and the vegetative growth. Means along with this vegetative growth, also the environmental factors which are affect on the reproductive growth, and especially the light and temperature which affect on the growth of the reproductive. And especially if you observe in the plants develop in higher plants, we observed a special modified structure is developed, and this is nothing but the flower. And this is the reproductive organ in which the male and female sex organs are present. And this initiation of the flowering which is takes place by the effect of different environmental factors, and mainly the light and temperature, these factors which affect on the initiation of the flowering. Then we know that this photoperiodism, this term is firstly studied by or used by the two scientists Garner and Allard in 1920. And these two scientists, they studied the flowering behavior in some plants like soybean and Maryland mammoth variety of tobacco. सोयाबीन and tobacco या दोन प्लांट्स वरती हे जे दोन सायंटिस्ट आहेत गार्नर and Allard, they studying the flowering behavior in these plants, and they observed that the different environmental factors, means they carry out the number of experiments to observe that what are the different effects on the flowering of these plants. Means they also studied the effect of temperature असेल किंवा other moisture content असेल, as well as other factor, number of environmental जे factors आहेत त्या factorचा या flower initiation वरती काय effect होतो याच्यासाठी त्यांनी number of experiment carry out केले. And they observed that the specific light which is essential for the initiation of the flowering, means each plant required a critical photoperiod for the initiation of the flowering. And especially they studied on the two plants, that is soybean. In soybean, the flowering which is occur during the late summer, and in tobacco plant, flowering which is occur during the winter season. And if they observe that if these plants they do not get the sufficient light period, then in this plant there is a only vegetative growth. म्हणजे जे काही टोबॅको प्लांट आहे, तो टोबॅको प्लांट मध्ये जरी अगदी 14-15 फीट पर्यंत जरी त्या प्लांटची हाईट वाढली तर त्याच्यामध्ये फ्लावर इनिशिएशन होणार नाही, बिकॉज these plants they do not get the specific light period or critical जो काही light period त्याला पाहिजे, this light period which is essential for the initiation of the flowering. So these two scientists they concluded that for the initiation of the flowering, the plant requires specific light period. And according to these two scientists, the photoperiodism is nothing but the response of the plants to the relative length of light and dark periods with reference to the initiation of the flowering is called as a photoperiodism. Photoperiodism म्हणजे काय? The response of plant to the relative length of light and dark. जो काही प्लांट बॉडीला जे काही प्लांट्स असणार आहेत त्या प्लांट्सला लाईट अँड डार्क पिरियड जो काही ड्युरेशन त्याचं त्यांना मिळणार आहे, जे अवेलेबल होणार आहे नेचर मध्ये, त्याला प्लांट कोणत्या पद्धतीने रिस्पॉन्स देणार आहे विथ रेफरन्स टू द इनिशिएशन ऑफ द फ्लॉवरिंग.
म्हणजे जर त्या प्लांटला जेवढ्या प्रमाणात लाईट पिरियड आणि डार्क पिरियड हा नेचरमध्ये त्याला नॅचरली अवेलेबल होईल, त्यावेळेस त्याला काय होणार आहे, देयर इज अ इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग होईल. पण इफ दिस लाईट पिरियड ऑर द डार्क पिरियड विच इज ब्रेक, तो जर ब्रेक झाला किंवा सफिशियंट लाईट पिरियड और कंटिन्युअस डार्क पिरियड विच इज नॉट अवेलेबल टू दीज प्लांट्स, देन देयर इज नो इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग. म्हणून या फोटोपिरियडिझमची डेफिनेशन करताना आपण काय म्हणणार आहोत, द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स to the relative length of the light and dark periods with reference to the initiation of the flowering is called as a photoperiodism. And this light which is affect on the growth of plant means the quality of the light, quantity of the light and duration of the light, all these properties of the light which are affect on the plant growth and development, and especially they affect on the initiation of the flowering. Then if you observe according to these Garner and Allard, there are mainly 3 categories of the plants depending upon how much light is required for the initiation of the flowering. म्हणजे specific duration of the light and dark period हा किती प्रमाणात लागणार आहे याच्यावरून काय केलेले आहेत, प्लांटचे 3 कॅटेगरीज केल्या. दीज आर नथिंग बट द शॉर्ट डे प्लांट, लॉंग डे प्लांट अँड डे न्यूट्रल प्लांट. नेचर मध्ये पण आपण बघतो की काही प्लांट जे असणार आहेत त्या प्लांट्सला काय होणार आहे, समर सीझन मध्येच काय होतील, फ्लावरिंग येणार आहेत. पण काही प्लांट आपण बघितले, सम प्लांट शोज फ्लावरिंग ओनली इन द विंटर सीझन, बट सम प्लांट्स शोज द फ्लावरिंग थ्रू आउट द इयर. पूर्ण वर्षभर त्या प्लांट्सला काय येणार आहे, फ्लावरिंग येणार आहे. means this light period, critical light period which is essential for the initiation of the flowering. So according to Garner and Allard, there are 3 categories of the plants, and these are nothing but the short day plant, long day plant and day neutral plant. Short day plants, these plants initiate the flowering during the winter season and the late summer. Especially short day plant जे असणार आहे, these plants are also called as a long night plant. त्यांना long night plant पण म्हटलेलं आहे. And in these plant, short day plant initiate the flowering during winter and late summer season. When the day length is shorter than the critical photo period. म्हणजे इथं आपण काय बघणार आहोत, जो काही क्रिटिकल, आता नॉर्मली जर आपण बघितलं नॉर्थ हेमिस्फियर मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, मोस्टली काय दिसेल आपल्याला, तर जे काही पूर्ण जे काही ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन किंवा डे, जो काही डे असणार आहे त्याच्यामध्ये लाईट आणि डार्क पिरियड जो असणार आहे त्याचं ड्युरेशन हे अगदी फक्त वर्षातून 2 दिवस असे असतात की बरोबर 12 तास लाईट पिरियड असेल आणि बरोबर 12 तास डार्क पिरियड असेल. पण पूर्ण थ्रू आउट द इयर आपल्याला असं दिसणार आहे की काय असेल, बरोबर 12 तासाचा डार्क पिरियड आणि बरोबर 12 तासाचा हा लाईट पिरियड असणार नाहीये. हे जे काही पिरियड असणार आहे तो काय असेल, मोस्टली जर आपण बघितलं शॉर्ट डे प्लांट जे असणार आहे त्या शॉर्ट डे प्लांट मध्ये these plants require 7 to 8 hours light period and 13 to 14 hours continuous dark period for the initiation of the flowering. म्हणजे या प्लांट्स मध्ये जर फ्लावरिंग यायची असेल तर त्या प्लांटला शॉर्ट डे प्लांट आहे. म्हणजे काय असेल, डे लेंथ जी असणार आहे म्हणजे लाईट पिरियड हा कमी लागणार आहे आणि डार्क पिरियड हा काय लागणार आहे, जास्त लागणार आहे. मग अशा प्लांटला आपण काय म्हणणार आहोत, लॉंग नाईट प्लांट, कारण त्याला कंटिन्युअस डार्क पिरियडची गरज आहे जर त्याच्यामध्ये फ्लावर इनिशिएट व्हायचे असेल तर. मीन्स दीज प्लांट, म्हणजे इथं आपण जर बघितलं शॉर्ट डे प्लांट आहे, त्या शॉर्ट डे प्लांट विच रिक्वायर लॉंग अनइंटरप्टेड डार्क पिरियड and they require the short light period. इथं आपण बघणार आहोत, इथं काय असणार आहे, लाईट पिरियड जास्त आहे आणि डार्क पिरियड काय शॉर्ट आहे. अशा वेळी त्या प्लांटला फ्लावरिंग येणार नाही. पण जर आपण बघितलं हे जे काही
dark period आहे, this dark period which is 7 to 8 hours means which is less than the critical period. जो काही critical light period लागणार आहे त्या critical light period पेक्षा कमी light period जेव्हा flower initiation साठी लागतो, and these plant required the continuous uninterrupted dark period for the initiation of the flowering. म्हणजे कंटिन्युअस डार्क पिरियड असेल, 13 ते 14 तासाचा कंटिन्युअस डार्क पिरियड असेल आणि 7 ते 8 तासाचाच फक्त काय असणार आहे तिथं तर लाईट पिरियड आहे. अशा वेळेस त्या प्लांटला काय होणार आहे, फ्लावर्स येणार आहेत. पण सपोज काय झालं असेल, डार्क पिरियड जो असणार आहे तो डार्क पिरियड काय 13 to 14 आवर्सचा डार्क पिरियड आहे, and the light period which is 7 to 8 hours एवढा short light period and long काय आहे dark period आहे. But this long dark period which is interrupted by the flash of light, म्हणजे हा जो काही कंटिन्युअस डार्क पिरियड आपण म्हणतो, दिस कंटिन्युअस अनइंटरप्टेड डार्क पिरियड जर आपण इंटरप्ट केला मीन्स इट कॅन बी ब्रेक बाय फ्लॅश ऑफ लाईट, देन देर इज नो इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग, म्हणजे त्या प्लांट्सला फ्लावर्स येणार नाहीत. देन द नेक्स्ट आपण बघणार आहोत त्याचे एक्झाम्पल जे आहेत, दीज एक्झाम्पल्स विच आर नथिंग बट द डेली असेल, देन द ॲस्टर आहे, टोबॅको आहे, क्रायसॅन्थेमम आहे, सोयाबीन आहे, then cockluber आहे, that is xanthium. All these plants which are considered as a short day plant because they require less light period and continuous dark period त्याच्यासाठी लागणार आहे, मीन्स 13 to 14 आवर्सचा डार्क पिरियड त्याला लागेल. Then the long day plant. This long day plant which are also known as a short night plant. त्यांना short night plant पण म्हटलेलं आहे. Long day plant or LDP. This long day plant which initiate the flowers during the summer. Summer season मध्ये याला काय होणार आहे, फ्लावरिंग येणार आहेत, because these plants require the continuous त्याच्यामध्ये डार्क पिरियड जो असणार आहे तो कसा आहे, शॉर्ट आहे. But the light period which is more than the critical period. Critical period पेक्षा काय असणार आहे, जो काही light period आहे which is more means it is 13 to 14 hours पर्यंत काय पाहिजे त्याला, continuous light period which is essential for the initiation of the flowering. The long dark period, आणि सपोज तिथे काय कंडिशन असेल, अशी लॉंग काय असेल डार्क पिरियड आहे आणि लॉंग डार्क पिरियड आहे आणि शॉर्ट लाईट पिरियड अशी कंडिशन असेल, लॉंग डे प्लांट आहे आणि ते लॉंग डे प्लांट आहे पण एन्व्हायरमेंट मध्ये कशी कंडिशन आहे, शॉर्ट डे कंडिशन आहे, म्हणजे डे ची लेंथ काय असणार आहे, लाईट पिरियड हा कमी आहे आणि डार्क पिरियड काय जास्त आहे. अशा वेळी तो डार्क पिरियड जर काय केलेला आहे, दिस कंटिन्युअस डार्क पिरियड विच इज इंटरप्टेड विथ ए फ्लॅश ऑफ लाईट, देन देर इज ए इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग. त्याच्यामध्ये काय होतील, फ्लावर इनिशिएट होणार. म्हणजेच हे लॉंग डे प्लांट जर आपण बघितले त्याच्यामध्ये जवळजवळ 13 ते 14 तासाचा काय लागणार आहे, कंटिन्युअस लाईट पिरियड लागेल आणि शॉर्ट डार्क पिरियड लागणार आहे, अँड देन देर इज अ इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग. पण जर काय असेल, शॉर्ट लाईट पिरियड असेल अँड कंटिन्युअस डार्क पिरियड असेल, देर इज अ नो फ्लावरिंग, फ्लावर्स येणार नाही त्या प्लांट. पण सेम कंडिशन आहे, म्हणजे शॉर्ट लाईट पिरियड आहे अँड लॉंग डार्क पिरियड आहे, पण तो लॉंग डार्क पिरियड जर काय केलेला आहे, विच इज इंटरप्टेड म्हणजे तो ब्रेक केला बाय फ्लॅश ऑफ लाईट, then these long day plant also initiate the flowering in short day condition. Short day condition मध्ये पण त्याला flowering येणार आहे. Means long dark period is interrupted by a brief flash of light, then the long day plant also initiate the flowering. याचे जर एक्झाम्पल आपण बघितले ते कोणते आहेत, पी आहे, रॅडिश, शुगर बीट, कॅबेज, स्पिनॅच, व्हीट and poppy. These are the examples of the long day plant which are also known as a short night plant. Then the next आपण बघणार आहोत, that is the day neutral plant. And this day neutral plant, हे जे काही day neutral plant आहे, these day neutral plant which are also known as a indeterminate plant. त्यांना indeterminate plant पण म्हटलं.
these plants do not require specific photo period to flower. म्हणजे त्याला फ्लावर इनिशिएट होण्यासाठी स्पेसिफिक फोटो पिरियडची गरज नाहीये. These plants do not require specific photo period to initiate the flowering. Especially if you observe in these plants which are not depend upon the day and light and dark period, याच्यावरती ते डिपेंड नाही. They are independent on these day and light period. So these plant shows flowering throughout the year. म्हणजे पूर्ण वर्षभर त्या प्लांट्सला काय होणार आहे, फ्लावरिंग येणार आहे. कारण या प्लांट मध्ये फ्लावर इनिशिएशन वरती त्या काय असणार नाही, त्याला स्पेसिफिक फोटो पिरियडची गरज नाहीये. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं, ककुंबर आहे, टोमॅटो आहे, कॉटन, सनफ्लावर, मेज, बाल्सम, these are the some examples of the day neutral plant. Then whenever there is a initiation of the flowering, आता हे फ्लावर इनिशिएशन होतं म्हणजेच काय होणार आहे, त्याला स्पेसिफिक जो काही लाईट पिरियड आहे, the specific light period which is essential for the initiation of the flowering. फ्लावर इनिशिएट होण्यासाठी त्याला स्पेसिफिक लाईट पिरियडची गरज आहे. And if this specific light period is not available, then there is no flowering. Means whenever these plants are exposed in this light period, at that time the stimulus which is received by this plant and this stimuli which is essential for the initiation or for the synthesis of a specific hormone, and this hormone is transported from one region to other region, and this hormone which is responsible for the initiation of the flowering. आणि हे जे हार्मोन आहे ते म्हणजे काय असेल तर याच्यासाठी काही सायंटिस्टनी प्लांट्स वरती एक्सपेरिमेंट केले होते. दॅट इज केनॉफ नावाचा जो सायंटिस्ट आहे, 1934 the Kenoff observed that leaf is the chief organ for receiving the photoperiodic stimulus. जो काय फोटोपिरियडिक स्टिम्युलस आहे म्हणजे जेव्हा ते प्लांट काय असेल, द प्लांट एक्सपोज टू ए स्पेसिफिक लाईट पिरियड, म्हणजे क्रिटिकल लाईट पिरियड जेवढा त्याला गरज आहे फॉर द इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग, दिस when this plant is exposed to the light, at that time this plant receive the photoperiodic stimulus, and this photoperiodic stimulus which is received by the leaf is a chief organ for receiving the photoperiodic stimulus. आणि याच्यासाठी सायंटिस्टने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट केले. म्हणजे त्यांनी काय केलेलं आहे, एक प्लांट घेतले, त्या प्लांटला काय केलेलं आहे, एक्सपोज टू ए लाईट पिरियड. ऍट दॅट टाइम दीज प्लांट्स लीव्स रिसीव द फोटोपिरियडिक स्टिम्युलस अँड देन देयर इज अ इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग. बट इफ यू ऑब्झर्व, आपण त्या प्लांट मधले काय केलेले आहे, फक्त एकच लीफ काय केलं, वन लीफ विच इज एक्सपोज टू द लाईट और द लाईट, जो काही क्रिटिकल लाईट पिरियड त्याला लागणार आहे त्याला फक्त एकच त्या प्लांट वरती फक्त एकच लीफ ठेवलं, बाकीचे लीव्स काय केले, रिमूव्ह केले, अँड विच इज एक्सपोज टू ए स्पेसिफिक लाईट पिरियड. देन देर इज ऑल्सो इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग. म्हणजे त्या लीफनं जे काही फोटोपिरियडिक जो काही स्टिम्युलस रिसीव्ह केलाय, दिस इज सफिशियंट फॉर द इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग. बट इफ यू रिमूव्ह ऑल द leaves from these plant, त्या प्लांटचे पण सगळे leaves काय केले, रिमूव्ह केले, and then this plant which is exposed to a specific photo period, then there is a no initiation of the flowering. तिथं फ्लावर इनिशिएट होणार नाही. म्हणजेच काय असेल, जो काय फोटोपिरियडिक स्टिम्युलस आहे which is received by the leaves तो रिसीव्ह करणार आहे, आणि रिसीव्ह केल्यानंतर प्लांट बॉडी मध्ये काय होणार आहे, देयर इज ए सिंथेसिस ऑफ ए स्पेसिफिक हार्मोन, अँड दिस हार्मोन विच इज नथिंग बट द फ्लोरिजिन हार्मोन. This florigen hormone which play important role for the initiation of the flowering. The photoperiodic stimulus, it is a chemical stimulus transported through the phloem. कशामधून हा photoperiodic stimulus transport होणार आहे, phloem मधून transport होईल, and this photoperiodic stimulus which is responsible for the initiation or synthesis of a specific hormone, म्हणजे तिथे एक हार्मोन सिंथेसिस होईल, and this hormone which is nothing but the florigen, and this florigen hormone which is transported through the phloem.
फ्लोएम मधून ते ट्रान्सपोर्टेड होणार आहे. म्हणून या फोटोपिरियडिक स्टिम्युलसलाच आपण काय म्हणणार आहोत, फ्लोरिजेन म्हणतो, कारण हे कसं आहे, हार्मोनल इन नेचर आहे. And this name, that is florigen, this name is given to this photoperiodic stimulus by the scientist, that is Kachalach Jan in 1935. 1935 मध्ये या सायंटिस्टने या photoperiodic stimulus which is hormonal in nature त्याला काय केलेलं आहे, नाव दिलं, which is nothing but the florigen. Then also we observed that whenever there is a photoperiodism, या photoperiodism मध्ये तिथं अजून एक bluish कलरचं काय असणार आहे, there is a synthesis of one pigment and this is nothing but the phytochrome. And this phytochrome, हे जे काही phytochrome आहे which is proteinaceous in nature, that is biloprotein आहे हे, and this biloprotein or this pigment which also play very important role during the initiation of the flowering. And this can be firstly identified by the Hendricks and Borthwick in 1959. They carry out the one experiment, त्यांनी एक experiment carry out केला, short day plant, जे काही short day plant आहेत, these short day plant असणार, म्हणजे काय असणार, त्याचा डे जे काही लाईट पिरियड आहे तो कमी आहे आणि डार्क, त्याला कशाचं, फ्लावर इनिशिएशन होण्यासाठी त्या प्लांटला कशाची गरज आहे, कंटिन्युअस अनइंटरप्टेड डार्क पिरियडची आवश्यकता आहे, तरच त्याच्यामध्ये काय होणार, फ्लावर येतील. पण इथं काय केलेलं आहे, दिस शॉर्ट डे प्लांट which require the continuous dark period for the initiation of the flowering. This continuous dark period which is break by a flash of light, and this light which having the wavelength of 660 nanometer. 660 नॅनोमीटरच्या वेव्हलेंथचा एक फ्लॅश ऑफ लाईटनी काय केलेला आहे, तो कंटिन्युअस डार्क पिरियड हा ब्रेक केला. ब्रेक केल्यानंतर आपल्याला काय दिसले, देयर इज अ नो फ्लावरिंग, त्या प्लांट मध्ये फ्लावरिंग येणार नाही, फ्लावर्सच त्याच्यामध्ये इनिशिएट होणार नाही. अँड इमिजिएटली काय केलेलं आहे, दिस प्लांट विच इज exposed to a far red light of 730 नॅनोमीटर. परत त्याला काय कशाची ट्रीटमेंट दिली, इमिजिएटली दिस short day plant which is treated with a 730 nanometer far red light, and then there is a initiation of the flowering. म्हणजे तिथं काय झालं, फ्लावरचं इनिशिएशन झालेलं आहे. म्हणजेच काय झालं, ही जी काही रेड लाईट आहे 660 नॅनोमीटरची जी लाईट आहे त्याचं कन्वर्जन हे फार रेड लाईट मध्ये झालं, अँड फार रेडला एक्सपोज केल्यानंतर परत तिथं काय झालंय, इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग. मीन्स द पिगमेंट सिस्टीम इन द प्लांट रिसिविंग द फोटोपिरियडिक स्टिम्युलस. जी काही पिगमेंट सिस्टीम आहे प्लांट मधली त्यांनी काय केलेलं आहे, विच रिसीव द फोटोपिरियडिक स्टिम्युलस, अँड दिस पिगमेंट प्रोटीन कॉल्ड एज ए फायटोक्रोम. This pigment system which is called as phytochromes, and these phytochromes which are located in the cell membrane of the leaf. जे काही लीफ आहे त्या लीफच्या सेल मेम्ब्रेन मध्ये हे काय प्रेझेंट असणार आहे, फायटोक्रोम प्रेझेंट असेल, की जे फायटोक्रोम काय करणार आहे, दिस फायटोक्रोम which receive the photoperiodic stimulus, and this photoperiodic stimulus which is essential for the initiation of the flowering, because this photoperiodic stimulus which is present in the form of hormone and which is transported through the phloem, and which is nothing but the florigen. त्याला आपण फ्लोरिजेन म्हणतो की त्याचा कशासाठी इम्पॉर्टंट रोल आहे, फॉर द इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग. If you observe in the leaves, the light receiving proteinaceous pigment which is nothing but the phytochrome. Leaves आपण म्हणतो, leaves हा काय आहे की जो काय करणार आहे, फोटोपिरियडिक स्टिम्युलस रिसीव्ह करतो, फोटोपिरियडिक स्टिम्युलस रिसीव्ह करतो, आणि ते फक्त लीव्हजच रिसीव्ह करणार आहेत की ज्यामुळे तिथे एक हार्मोन सिक्रेट होणार आहे, दिस हार्मोन विच इज नथिंग बट द फ्लोरिजेन फॉर्म होईल. आता हे जे काही फायटोक्रोम आहे, देअर आर द टू टाइप्स. काही फायटोक्रोम जे असणार आहेत, दोन टाइपचे फायटोक्रोम आहेत.
the one type of the phytochrome which receive the red light receive करणार आहे, which having the wavelength 660 nanometer and it is converted into far red light phytochrome. And far red light means PFR, which receive the light, that is far red light receive करेल which having the wavelength 730 nanometer and then this PFR far red which is converted into red. म्हणजेच हे कंटिन्युअसली काय होणार आहे, आपल्याला इंटर कन्वर्जन पाहायला मिळेल. जेव्हा 660 नॅनोमीटर वेव्हलेंथची लाईट रिसीव्ह केली, तो स्टिम्युलाई रिसीव्ह केल्यानंतर या रेड लाईटचं कन्वर्जन हे फार रेड लाईट मध्ये होणार आहे. Far red light when receive the light or absorb the light which having the wavelength 730 nanometer, then this far red light which is converted into red light. And so this during this process means there are two phytochrome. एक फार रेड लाईट रिसीव्ह करणार आहे, दुसरा रेड लाईट रिसीव्ह करणार आहे. and these two are essential for the initiation of the flowering. And already we discussed about the one of the hormone which is synthesized, hormonal nature मध्ये एक तिथं chemical synthesize होणार आहे which is nothing but the florigen. And this florigen there which is yet not isolated. आतापर्यंत त्याचं जे काही केमिकल नेचर आहे किंवा ते आयसोलेशन, त्याचं आयसोलेशन सायंटिस्टना करता आलेलं नाही. but the scientists know that there is a something is present which is formed whenever the plants are exposed to the light. कारण त्याच्यासाठी अजून एक एक्सपेरिमेंट आपण सायंटिस्टनी करून बघितलेला आहे. तो म्हणजे काय, द टू व्हरायटीज घेतल्या आपण एखाद्या स्पेसिफिक प्लांटच्या, दोन व्हरायटी घेतल्या ए आणि बी, अशा दोन व्हरायटी आपण घेतलेल्या आहेत. ए व्हरायटी विच इज एक्सपोज टू द स्पेसिफिक लाईट पिरियड. म्हणजे आता सपोज ही काय आहे, लॉंग डे प्लांट आहे. लॉंग डे प्लांटच्या दोन व्हरायटीज आहेत आणि या दोन व्हरायटी म्हणजे ह्या प्लांटला काय मिळालेलं आहे, तर त्याला लॉंगर लाईट पिरियड गरज आहे, त्याला जेवढा क्रिटिकल लाईट पिरियडची गरज आहे. दिस ए व्हरायटी विच इज एक्सपोज टू दिस क्रिटिकल लाईट पिरियड. बट बी व्हरायटी विच डू नॉट गेट द स्पेसिफिक लाईट पिरियड, कारण एन्व्हायरमेंटल कंडिशन तशी नाही आहे, त्यामुळे त्याला स्पेसिफिक लाईट पिरियड मिळालेलं नाही. देन इफ देअर इज ए ग्राफ्टिंग, म्हणजे आता काय केलं आपण, एक बी प्लांट जे आहे त्या बी प्लांट मधली ट्विग आपण ए प्लांट वरती काय केली, ग्राफ्ट केल्यानंतर आपल्याला असं दिसणार आहे देअर इज अ इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग. या दोन्हीमध्ये ग्राफ्टिंग केलं तर जी ट्विग आपण याच्यावरती ग्राफ्ट केलेली आहे त्या ट्विगला सुद्धा काय येणार आहे, फ्लावर येणार आहे. म्हणजेच ए व्हरायटी जी आहे ती ए व्हरायटी जेव्हा एक्सपोज केली होती क्रिटिकल लाईट पिरियडला, एक्सपोज केल्यामुळे तिच्यामध्ये सिंथेसाइज झालेला हार्मोन हे बी व्हरायटी मधल्या ट्विग मध्ये पण काय होणार आहे, ट्रान्सफर होईल, की ज्यामुळे तिथं काय होईल, देअर इज अ इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग. किंवा आपण हे अशा पण पद्धतीने करू शकतो की बी ला एक्सपोज केले आपण स्पेसिफिक लाईट पिरियड आणि ती जर याच्यावरती ग्राफ्ट केली, याच्यामध्ये फ्लावर इनिशिएशन होत नसेल तर याच्यामध्ये सुद्धा काय होणार आहे, देअर इज अ इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग बिकॉज दिस हार्मोन इज ट्रान्सपोर्टेड थ्रू द flowering. This photoperiodism which play very important role if there is a initiation of the flowering. जर आपल्याला काय करायचं असेल, एखाद्या प्लांटची यील्ड ही टोटली कशावरती डिपेंड आहे, तर व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ वरती डिपेंड आहे. अशा वेळी त्या प्लांट्सला जर आपल्याला फ्लावरिंग घेऊन द्यायचे नसतील आणि सपोज ते प्लांट काय असेल, दिस प्लांट इज अ शॉर्ट डे प्लांट, तर जर ते शॉर्ट डे प्लांट असेल तर आपण काय करणार आहोत, त्याचा कंटिन्युअस डार्क पिरियड जो आहे, दिस कंटिन्युअस डार्क पिरियड काय करणार आहे, ब्रेक करणार आहे, की ज्यामुळे त्याला फ्लावरिंग येणार नाही आणि त्याची व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ ही काय होईल, प्रॉपर होईल अँड ड्यू टू विच यील्ड कॅन बी इन्क्रीज. सपोज आता पण काही प्लांट असे आहेत की त्याची यील्ड ही टोटली कशावरती डिपेंड आहे, विच इज डिपेंड अपॉन द रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ, फ्लावर फ्रुट्स याच्यावरती डिपेंड आहे. इन दॅट केस वी कॅन गिव्ह द क्रिटिकल फोटो पिरियड, मीन्स त्याला क्रिटिकल लाईट पिरियड आपण देणार आहे, किंवा त्याला सपोज त्याला कंटिन्युअस डार्क पिरियड पाहिजे तर कंटिन्युअस डार्क पिरियड आपण अवेलेबल करून देणार आहे, ड्यू टू विच देयर इज अ इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग. आणि सपोज जर काय असेल की लॉंग डे प्लांट आहे, अशा वेळी काय असेल, ह्या लॉंग डे प्लांटला आपल्याला काय करायचंय, पण शॉर्ट डे कंडिशन आहे. शॉर्ट डे कंडिशन म्हणजे काय, डे पिरियड कमी आहे आणि नाईट पिरियड जास्त आहे. अशा वेळी त्या प्लांटला फ्लावर इनिशिएशन करण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, जो काही डार्क पिरियड आहे, दिस डार्क पिरियड विच इज ब्रेक इन लॉंग डे प्लांट मध्ये
शॉर्टेज कंडिशन असेल तर त्याचा डार्क पिरियड जो आहे तो ब्रेक केला जातो फॉर द इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग. So in this way, this photoperiodism which play very important role for the initiation or to increase the yield. पण त्या पद्धतीने त्या प्लांटला ट्रीटमेंट देऊन त्याची yield काय करू शकतो, इनक्रीज करू शकतो. So this is all about the photoperiodism. Thank you very much.